गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ जनवरी 12 सोमवार। तो चलतु जाना आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। किंतु ता पूर्व जब आपने एपर्तन आम चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को ऑल ऑफ ऑन कर रखुँ जहाँद्वारा जब कौन लाटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण मैंने चैनल माध्यम पाइपर। तो चलतु बर्तमान खबर पर नजर पकड़ा। सरकारी चाकरी नुआ नियम गोटाए स्थान में 3 वर्ष अधिक रही सरकारी चाकरी। सरकारी कर्मचारी नियमित व्यवधान में बदल बदल प्रक्रिया स्वच्छता और न्याय बजाय रखा साधारण प्रशासन विभाग पक्ष निर्देश जारी कर नियम अनुଯାयी प्रतिवर्ष 15 एप्रिल रु 15 जून मध्य अदल बदल करने को स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग भली किसी विभाग में बदली नीति नियम रही। बाकी विभाग बदल नीति नियम प्रस्तुत करने सह नियमित व्यवधान सह करने को निर्देश जारी कर गोटे स्थान में 3 वर्ष अधिक कौन कर्मचारी न रखी बदलने को सेहीपरि गोटे जिलार 6 वर्ष अधिक समय न रखी बदल करने को निर्देश दिया। परवर्ती खबर एही सहर में मिलुची 60,000 टंकार 24 कैरेट सुना जीएसटी संग को मेकिंग चार्ज फ्री। सुना एक मूल्यवान धातु किंतु सुनार मूल्य सबु देश समान। यार मूल्य आमदानी शुल्क टिकस श्रम खर्च मुद्रार मूल्य और स्थानीय बजार नीति उपर निर्भर करे। चलित वर्ष अक्षय तृतीया 30 एप्रिल में पालन करा जिवो। लोक माने एही दिन सुना किनिबा को बहुत शुभ बोली भाबନ୍ତି किंतु अनेक दिन धरी सुनार मूल्य आकाश छुआ होउची। गत 11 मास धरी गोल्ड रेट वृद्धि पाइबारे लागिछि। जदि आमे गत वर्ष विषय आलोचना करिबा तेबे अक्षय तृतीया दिन 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम प्राय 73,240 टंका थिले। एबे सुना प्रति 10 ग्राम रे 96,000 टंका अतिक्रम करछि। यार अर्थ हेउछि सुना प्राय 31% रिटर्निंग देछि। एही वृद्धि केवल भारत रे नुहे बरम विश्व स्तर रे देखा जायछि। विश्व रे एमिति देश अछि जेउठी अन्य देश मानक तुलना रे सुना सस्ता रे मिलुछि। आसंतु जानबा केउ देश मानक रे सुना सबुठ सस्ता और तार मूल्य केते। सबुठार सस्ता रे मिलुथुवा देश हैला दुबई। दुबई को सुनार शहर कुआ जाय। एठारे सुना उपर आमदानी शुल्क और टिकस खूब कम जहाँ सुनार मूल्य ह्रास करे। यह व्यतीत दुबई रे विशाल सुना बाजार और प्रतियोगितामूलक मूल्य कारण ग्राहक मानक सस्ता रे मिलिथाय सुना। 2025 अनुसार प्राय 10 ग्राम 24 कैरेट सुनार मूल्य 60,000 रु 65,000 टंका मध्य रहुछि। हांगकांग रे सुना उपर कोनसे टिकस लागू हुए नाही जहाँ एहार मूल्य को अन्य देश मानक तुलना रे कमाई थाय। यह व्यतीत हांगकांग एक बृहत सुना व्यवसाय केंद्र जेउठी प्रतियोगिता अधिक मूल्य स्थिर। एठारे 10 ग्राम 24 कैरेट सुनार मूल्य प्राय 62,000 टंका 68,000 टंका। साउथ अरब रे सुना उपर टिकस नामात्रक और आमदानी शुल्क कम। यह व्यतीत मध्यप्राच्यर सुनार मध्य बजार अत्यंत सक्रिय जहार मूल्य स्थिर रखे। एठारे 10 ग्राम 24 कैरेट सुनार मूल्य प्राय 62,000 रु 68,000 टंका रही। आपनका सहर रे केउ मूल्य सुना और रूपार मूल्य रही ताहा कमेंट कर निश्चय जणाନ୍ତୁ। कमेंट कला बेले आपनको जिला और सहर ना मध्य निश्चय कमेंट कर जणाନ୍ତୁ। परवर्ती खबर ईपीएफ को नहीं बड़ खबर एणिकी एटीएम रु बाहर करें ईपीएफ टंका जानतु केबुठू मिलिबो एही सब सुविधा। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन अर्थात ईपीएफ रो खूब शीघ्र एक बड़ परिवर्तन करने को जाउछि जहाँ पर टंका उठाइबा सहज होइजबो। शुक्रवार ए विषय रे सूचना दे केंद्र श्रम एवं नियुक्ति मंत्री मनसुख मांडविय कहचंती जे ईपीएफ रो नूतन संस्करण आसंता मार्च अर्थात मे जून रु आरंभ होई पारे। यहा पर 9 कोटी रु अधिक अकाउंट धरी एही अपडेट रो लाभ पाइ परबे। श्रम मंत्री कहचंती जे नूतन प्लेटफॉर्म रे डिजिटल संशोधन स्वयंचालित दाबी समाधान एवं एटीएम रु टंका उठाना सुविधा रही। यह सहित प्रक्रियाटी सहज एवं द्रुत हेब। यह पर ईपीएफ अकाउंट धारी दाबी पाई कार्यालय को जीवाकू पड़िबो नै किंबा लंबा फॉर्म पूरण करबा को पड़िबो नै। संरक्षण सहित सेवा गुड़िक पूर्व अपेक्षा बहुत सहज होइजबो एवं एहाको सुदृढ़ करी आईटी व्यवस्था सह कार्यकारी करा जिवो। पेंशन किंबा उठाण सूचना सहज रे देखिबा सहित अकाउंट धारी माने ओटीपी जांच करी एही माध्यम रे सेमानक तथ्य अपडेट करबा सुविधा होई परिबो। ईपीएफ पाखरे वर्तमान सरकार ग्यारंटी सहित 27 लाख कोटी टंकार पांठी अछि एवं एहार 8.25% सुधदान प्रदान करे। पूर्वरु प्रचलित केंद्र रे पेंशन रो देय व्यवस्था 78 लाख रु अधिक पेंशनभोगी को लाभ पहुंचाउछि कारण यह सेमानकु सारा देश रे जे कोनोसी बैंक अकाउंट रे पेंशन पाइबाकू सक्षम करथे एवं पूर्वर निर्देश आंचलिक बैंक गुड़िकर अकाउंट रे रखिबाकू आवश्यकतामूलक दूर करिछि। परवर्ती खबर आज कमिबो काल बैशाखी प्रभाव 2 दिन 6 जिला को वर्षार अलर्ट। आज राज्य में काल बैशाखी कमिजिबो। उत्तर उपकूल और संलग्न जिला तथा केन्द्रापड़ा भद्रक जाजपुर केन्दुझर मयूरभंज और बालेश्वर आसंता 2 दिन जाए वर्षार संभावना रही। वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पशुपाल पूर्वानुमान करिसेंति जे सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा देवगढ़ संबलपुर बरगढ़ सोनपुर बलांगीर बौद्ध नुआपड़ा कलाहांडी अनुगुल ढेंकानाल रे तापमात्रा बढ़िबो। बलांगीर और सोनपुर टिटलागढ़ रे सर्वाधिक तापमात्रा 42 डिग्री ऊपर रहबो। 23 तारिख रे तापमात्रा परिवर्तन हेबा सह 28 तारिख बेलकु प्राय 3 रु 4 डिग्री कमिबो। 28 रु बंगोपसागर रे सामुद्रिक पवन सारा ओडिशा रे बहिबो। समस्त उपकूल जिला और संलग्न अंचल रे सामुद्रिक पवन बहिबा जो तापमात्रा कम रहबो। भुवनेश्वर रे शनिवार तापमात्रा प्राय 2 डिग्री बढ़िबो। एहा पर 27 जाय 36 रु 38 डिग्री सेल्सियस और 28 तारिख रे तापमात्रा कमी 35 रु 40 डिग्री सेल्सियस होई पारे बोली पूर्वानुमान करा। सेही परे भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केंद्र पूर्वानुमान करछि 20 तारिख रे मयूरभंज बालेश्वर भद्रक मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ एक दुईटी स्थान रे वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी हेबार संभावना रही। 21 तारिख रे रायगढ़ गजपति कोरापुट मालकानगिरी गंजाम रो किछि स्थान
ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଘଡଘଡି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର କିଛି ସ୍ଥାନରେ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ, ହେଲେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। 22 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। 23 ଓ 24 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରିର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ଆସିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ଏପ୍ରିଲ 20 ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ। ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍। ତାପରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୀନ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ରାଜନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଆସିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଚିଠି। ନୂଆ ସରକାରରେ ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ରଙ୍ଗ ବଦଳିବ, ଢଙ୍ଗ ବି ବଦଳିବ। ଲାମିନେସନ ସହ ରଙ୍ଗୀନ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଏପ୍ରିଲ 20 ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗୁଆ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଅମଳରେ ବାଦ ପଡିଥିବା 5,90,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନୂଆ ତାଲିକା ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବି 25 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ଭେ ସରିବା ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ ମିଳିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏବେ ବି ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ। ଅନ୍ୟପଟେ କାର୍ଡର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାକୁ ନେଇ ସରକାର ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ଛଡ଼ା ଏ ସରକାର ଜାଣିଛି କଣ। ବିଜେପିକୁ ବିରୋଧୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାର୍ଡ କଟାଯାଇଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଭିତରେ ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିବ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ତ ସରକାର? ତ ଏହା ତାଲିକା ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁଥିରେ ଫେଲ୍। ବିଜେପି କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ବିଜେପି ସରକାର ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ଡେଡଲାଇନ। ସରକାର 10 ମାସରେ ପୂରିଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କଥା କହିଲେ। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଏହାର ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ କି ଭରତପୁରରେ ପୋଲିସ ଆର୍ମି ଝଗଡା ହେଉ, ସବୁଠି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଡେଡଲାଇନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ହେଉ କି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରିଣତ ହୋଇଛି ପ୍ରତାରଣା। ସରକାର ଏପରି ଅଭିମୁଖକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଝଗଡା ଲଗାଇ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ବେଳେ ଧାନ କିଣା ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଲା ବିଜେପି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବି କଠିନ ଛଟିନ ହେବାରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ନୂଆ ସରକାର ଧାନ କିଣିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅସନ୍ତୋଷ। ଏବେ ବି ଫେଲ୍ ମାରିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଏହା ନେଇ ସରକାର ସାରା ହୁଲସ୍ତୁଲ ହେଲା। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡିନି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ବି ହେଲାନି। ଭରତପୁରରେ ପୋଲିସ ଆର୍ମି ଝଗଡା, ସରକାର ବଦନାମ ହେଲା। ତଦନ୍ତ କମିଶନର ବସାଇଲେ, ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିଲା, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ। ଗୁହାଳିଆ ସରକାର କେବଳ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବାରେ ମାହିର, କାମରେ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। କେବଳ ଯେ ସରକାର ଡେଡଲାଇନର କାମ କରିବାର ଫେଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ମିସ୍ ହେଉଛି। ଯାହାକି ଡେଡଲାଇନ ହେଉଛି ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଘୋଷଣା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନା ବିଜେପି ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଠିକ ସମୟରେ ଦଳର କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ବିଜେପି ଉଭୟ ସରକାର ଓ ଦଳର ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ଡେଡଲାଇନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରିବାର କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବେନି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ବିଭାଗର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡିକରେ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ଏକ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଚର୍ଗେଟ, ମରିନ୍ ଲାଇନ୍ସ ସମେତ 4ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋକାଯାଇଛି। ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ଋତୁରେ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡିକରେ ବଢୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଯାଇଛି। ରେଳବାଇ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଷ୍ଟେସନର ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ବୟସ୍କ, ଅସୁସ୍ଥ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାମଲାର ଏକ ନିୟମ ଛାଡ କରିଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ସହ ଚର୍ଗେଟ, ମରିନ୍ ଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲବ ହେବା କାରଣରୁ କିଛି ଟ୍ରେନର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 24ରେ ମିଳିବ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। 24ରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବିଜେଡି ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତୀଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ଅନେକ କୌଣସି କାରଣରୁ ବଶତଃ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ମାସରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ
ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସର୍ଭେ ପରେ ଏପ୍ରିଲ 24ରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। 1,70,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି କି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ସ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।